Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Subhanahu ve Teala'ya barcha hamd sanaları biz ulaştırsın. Onun Habibi sana Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gerek türlerinden çıkan salavat şerifeleri erişsin. Şu cuma günlerini Allah Teala mübarek kılsın bizim için. Allah Teala şu günleri bizde kılgan ibretleri bizim kabul kılsın. Allah Teala bizning bilib bilmay qilgan, açık yashirin qilgan, bandichilik xatolik bilan qilgan gunohlarimizni kechira ko'rsin. Muhtaram kardeşler, Allah Teala bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib etsin. İman bilan yashab, iman bilan shu dunyodan ketirga nasib etsin. Muhtaram kardeşler, bizning alhamdulillah shukr kecha mübarek ayыбыз kirdi. Ул да булса Zilhijja ayı. Siz indi biləsiz, şulay bit şu vaqtda, şu aylarda hacılarыбыз bizning hazır hacıga gittiler. Elhamdülillah bu yıl mana yollar açıldı. Buna kadar 52 yıl indi hacıga barganlar yo'q idi. Şu pandemiya dip, ham boshqa shunday sebepler tabib az-azgina haj qalalar idi. Pandemiya yılında bigrak az haj qildilar. Dinlar yo'q deyarlik. Былтыр mana ko'proq edi, bu yıl mana alhamdulillah tag'in ko'proq ochildi yo'llar. Lakin kvotalar kemidi. Hem de değerler arttı. Ne muhterem kardeşler, köpkene kişiler yarar barır biz dip kaldırıp yürgenler idi hacını. Böyle biz akçası bulgan kişiler de kaldırdılar. Akçaları var idi aların. Bu vakitlarda bundan 2-3 yıl elek hacıga barıp kaytu 150 bin lira idi. Akçalar 150 bin akçaları var idi işlep turgan kişinin o vakitte. Lakin alarında barır biz dip kaldırdılar. Hazırdır 150 bin liraya gerek kvota yok. Şuna göre muhterem kardeşler, kimde kim indi elek akçası bulup hazır kvota yok deyip varalmayacak olsa, haç anın üstünde baribir kalacak. Çünkü anın barıga mümkünçiligi var idi, ulanı işlemedi. Şuna göre indi hazır yolların tapıp ulanı işlerge tiyişli bula, anın üstünde baribir farz bulup kalabilir. Şuna göre muhterem kardeşler, indi İste tutarga kerak. Bizning har bir kunimiz so'nggi kun bo'lirga mumkin. Bizning izgi amallarimizni o'targa bir vaqtda da Allohni qoldirishga yaram. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Akrin ishlaw butun aybirda foydalidir. Ashig'u butun aybirda ziyonlidir. Illa magar oxirat amallaridan qoladi. Oxirat amallarida ashig'irga kerak. Qolgan amallarda akrin ishlaw ul faydalı, bereketli bola. Aşağanda da akrin işlasan aybetrek. Yergen vaqtda da şulay bit, aşıqmıça yersen aybetrek. Çalınıp yığılmıysın, köbürek köresin, şulay bit indi. İşlegen vaqtda da akrin işlasan aybetrek kelip çık aşıqıga qaraganda. Amma bir aybirde aşıqırgızdı, ul da bulsa ahiret amellerinde, izki amellerinde. Manda akrinine işlerge yaramı muhterem kardeşler, vaqt yok. Endi bugün sizlar kötəsiz bulur inşallah. Ul da bulsa Zilhijja ayı turunda. Bizning aytganibizcha Zilhijja ayı kirdi. Ham şu ayının bereketi turunda, faziletleri turunda, üstünlükleri turunda, ham da endi savaplары turunda sizleşip getirge kerektir. Ne için degende, əligini anlay başladık. Müslüman aylarının нәрсә аңлатканын мыңанчы аңламыйча йөрдек, аңламыйча яшәдек. Мыңанчы әнә шул апрель, Ленин бабайның туган көне дип җөрдек бит инде шулай бит. Октябрь инде ул, революция бәйрәме дип җөрдек. 8 март инде хатын кызлар көне дип. Шундый ассоциация, шушы айлар белән безнең инде башыбызда бар иде. Ләкин әлеге көнгә кадәр мөселман айларының исемнәре безгә бер нәрсә әйтми иде. Менә хәзер әкрен-әкрен генә без аларны инде аңлый башладык. Һәм кабатлый иншаллах безнең гомеребезгә дә шушы özümüzge bir gadet bularak şulay bit kirip getirdi diye ümitlənəsi kile. Zilhijja ayı izgi aylarının birisi. İzgi dip tıyılgan aylarının birisi. Bilgenibizçe bizim İslam dilinde tıyılgan 4 ay var. Bu Zilqa'da, Zilhijja, Muharrem hem Recep ayları. Recep ayrımtıra 3 ay redden kile. Niçin redden kile? Haç ayları bular. Adette şu Zilqa'da, Zilhijja hem Muharrem aylarında haç amelleri kılına devam etti. Kişi hacıga bara, kişi hacdan kayta. Hem şuna göre bu aylarda Allah-u Teala haram kılgan. Haram kılgan indi mağnada bu aylarda kılgan günahlarının günahı kübrek, kılgan izgeliklerinin savapları kübrek.
Инде Мөхәррәм аеннан һәм Зөлкәгъдә аеннан аермалы буларак, Зөлхиҗҗә ае ул башка вакыйгаларга бай, башка гыйбадәтләргә бай. Инде Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Афдалу айями дуньял ашр. Бу дөньяда иң хәерле, иң яхшы көннәр ул 10 көн. Инде 10 көн Зөлхиҗҗәнең 10 көне. Әгәр дә бөтен көннәр арасында салып карасак, шулай бит 10 көн иң яхшысы ди. Ибн Хаҗар әл-Асқалани әйтә, бу инде Зөлхиҗҗә аеның 10 көне турында сүз бара ди, һәм ни өчен? Чөнки бу айда гыйбадәт, күп кенә гыйбадәтләр бергә килә, берләшә ди. Ягъни бу гыйбадәтләрне бергә кыла башлыйлар, бергә бер вакытта кылыналар ди. Нинди гыйбадәтләр кылына монда? Шулай бит. Белгәнебезчә, намаз укыла шулай бит бу көннәрдә, гаит намазы. Бу вакытларда ураза тотыла, чөнки Зөлхиҗҗә аеның 1-нче 10 көнендә, дөресрәге 9 көндә шулай бит инде Гарафага кадәр ураза тоту саваплы. Бу айларда садака бирелә, шулай бит ярдәм ителә. Бу айда хаҗ кылына. Һәм инде әлбәттә бу айда Корбан кылына. Ягъни күп кенә гыйбадәтләр берләшәләр. Намаз, ураза, закат, закатны садака дип әйтәбез, шулай бит хаҗ. Күбесе шулай бит шушы 5 багана, шушы бер айда алар берләшәләр. Кемдә кем хаҗ кыла, алар инде истәмә тагын шулай бит хаҗда кылып, Корбан да чалып, шушы гыйбадәтләрне үтәп кайталар. Менә шуңа күрә бер вакытка килә бу гыйбадәтләр. Бу вакытка килә. Әлбәттә, ураза дигән сүз инде ул фарыз уразасы түгел, Рамазанныкы түгел, ураза. Ягъни бөтен гыйбадәтне бер вакытта тотырга була. Бер шушы айларда кылырга була. Ураза да тотырга була, шулай бит намаз да укырга була һәм башкасы да. Менә шушы гыйбадәтләр алар инде безнең туры килә бу көннәргә, һәм бу көннәрдә алар шәргый яктан, кануни яктан дөрес була. Мәсәлән, Корбан чалырга була башка вакытта да. Ләкин бу Корбан булмый. Әйтик, мәсәлән, кеше сарык алып куйган ди Корбан чалырга. Ләкин вакыты җиткәч Корбанны чала алмады. Нишләргә тиеш? Сарык тора. Сарыкны чала алмады. Куяды. Беренче эше килеп чыккан шулай сарык калган. Нишләргә тиеш? Бу сарыкны ул садака итеп бирергә тиеш. Ягъни башка вакыт Корбаннан соң бу сарыкны инде чалу дөрес булмый. Ул бу сарыкны садака итеп бирә. Кем бу вакытта Корбан чалмаган, бөтенләй сарык алмаган, уныткан, башка эшләр килеп чыккан шулай бит инде. Ул нишли? Ул сарык чала алмый, ул садака бирә. Сарык бәясен. Акча итеп садака итеп бирә. Ягъни әйтик, мәсәлән, Рамазан аенда ураза тота алмасак, без нишлибез? Без каза кылабыз, ураза тотабыз. Әгәр дә без намазны укый алмасак, иртәнге намазны, без каза кылабыз, намаз укыйбыз. Аның урынына башка бер эшләп булмый. Ә менә Корбан чалынмый калса, ул бүтән Корбан чалынмый. Аның урынына садака бирелә. Бу үч көндә генә эшләнә торган эш, мөхтәрәм кардәшләр, шушы инде көннәребез. Шулай итеп, менә бу көннәргә туры килә безнең изге гамәлләребез. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, дөресрәгән хатыннары әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям ди, 4 әйберне калдырмый иде ди. Гашура көнендә ураза тотырга ди. Шулай ук Зөлхиҗҗәнең 10 көнендә ураза тотырга ди. Һәм дә инде һәр айның 3 көнен ураза тотырга калдырмый иде ди. Һәм иртәнге намазның 2 рәкъәт сөннәтен калдырмый иде бер качанда. Менә шушы 4 гамәлне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер вакытта калдырмады ди. Шуңа күрә бу гамәлләр инде сунна муаккада диләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер дә калдырмаган сөннәт ул сунна муаккада. Шәйтелгән сөннәт була. Иртәнге намазның сөннәте һәм иле намазының 4 рәкъәт сөннәте ул башка сөннәтләргә караганда өстенрәк тора. Сунна муаккада. Ни өчен? Чөнки уларны бер вакытта калдырмаган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ма мин айямин ахаббу иля Аллаһи ан ютағаббада лаху фиха мин 10 Зилхиҗҗә. Яъдилу сиями кулли яумин минха би сиями сана. Ва қияму кулли лейлатин минха би қиями лейлатил қадр." Аллаһ Тәгалә өчен шушы 10 көннән дә Зилхиҗҗә аеның яратканрак көннәре юк ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Гыйбадәт кыла ала торган шушы 10 көннән дә хәерлерәк, яратканрак айлар юк Аллаһ Тәгалә өчен ди. Һәм нәрсә ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу көннәрдә тоткан ураза
1 ел тоткан ураза булып саналады. Әйтик, мәсәлән, Гарәфә көнендә тоткан ураза, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, алдагы 1 елның һәм аннан соң килгән 1 елның гөнаһларын кичерә, гөнаһларын бетерә. 1 көн ураза. Әлбәттә, файдасы шулай бит инде әйтеп бетергесез. Һәм шуңа күрә дә бу көннәрдәге ураза ул 1 ел тоткан ураза кебек, Гарәфә көнен истәп шулай тотсак, истәмә тагын савабы арта. Инде төнлә намазлар укысак ди, шушы көннәрдә ул Кадр кичендә укылган намазлар кебек булыр. Кадр кичендә укылган намазлар кебек булыр. Кадр киченең без качан икәнен белмибез, әмма бу Зилхиҗҗә аеның 10 көнен без качан икәнен беләбез, төгәл беләбез. Ул инде календар буенча бара, без төгәл аның кайчан кергәнен, кайчан чыкканын әйтә алабыз. Менә шуңа күрә бу яктан безгә мөхтәрәм кардәшләр, савабын алырга, Кадр кичә савабын алырга инде җиңелрәк була. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, Аллаһ Тәгалә мондый мөмкинчелекләребезне биреп тора шулай. Шуңа күрә хаҗга бара алмаган кешеләрдә монда инде менә шушы изгелекләрнең савапларына кылып калырга мөмкин. Гарәфә көне турында әйткәнебезчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Гарәфә көнендә тоткан ураза ди, 1 ел алда һәм аннан соң килгән 1 еллык гөнаһларны бетерәчәк ди. Гашура көнендә тоткан ураза ди, аңа кадәр шулай бит инде килгән уразаларны бетерә. Гашура көне ул безнең була Мөхәррәм аенда. Безнең шулай итеп, Зилхиҗҗә аенда ураза тотып гөнаһларыбыз бетә. Һәм инде кем өлгерә алмый, мөмкинчелеге юк. Гашура көне тагын аннан соң Мөхәррәм аенда килә. Анда да ураза тотып кылган гөнаһларыбызны шулай бит без инде бетерә алабыз. Ягъни, элек кылган гөнаһларыбызны Аллаһ Тәгалә безнең кичерәчәк. Ләкин хаҗда булган мөселманнарга Гарәфә көнендә ураза тотырга ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хаҗ вакытында булган мөселманнарга ураза тотырга тыюдан тыйган Гарәфә көнендә. Ни өчен? Чөнки анда исседә кешеләр дуга кылырга көчләре булсын өчен. Су эчәргә, ашарга, шулай бит Гарәфә көнендә шушы сәфәрдә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларга шуны кушкан. Монда торган кешеләргә, хаҗ кылмаган кешеләргә шулай. Без инде алар хаҗ кылган кешеләрнең гамәлләрен без үти алмыйбыз. Мисалән, анда ташлар ыргыта алмыйбыз, таваф кыла алмыйбыз шулай бит. Ләкин без башка гыйбадәт кыла алабыз. Гайд намазы укыйбыз һәм ураза тотабыз Гарәфә көнендә. Корбанны алар да чалалар. Ләкин алар гайд намазы укымыйлар һәм инде Гарәфә көнендә ураза тотмыйлар. Менә шулай итеп, алардан аермалы буларак шушы гыйбадәтләрне кылабыз. Әгәр дә без алар кебек гыйбадәтләр кылсак, шулай бит бу көннәргә игътибарлы булсак, Аллаһ Тәгалә безгә хаҗ кылган кешеләрнең савабын насыйп итә. Алар нинди юлларда йөрсәләр, алар нинди гамәлләр кылсалар, Аллаһ Тәгалә безгә дә шундый савапларны насыйп итә. Әгәр монда шушы Зилхиҗҗә аена һәм аның 10 көненә игътибарлы булсак, мөхтәрәм кардәшләр. Ул күп вакыт түгел шулай бит, шуңа күрә инде игътибар белән шушы көннәргә карарга һәм инде әлбәттә гыйбадәттә үткәрергә тырышырга кирәк. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, мы сегодня с вами говорим о месяце Зулхиджа. Зулхиджа переводится как месяц хаджа. И в этот месяц паломники делают хадж. Это 5-й столб у нас в исламе. Вы знаете, что хадж он был вменен практически он самым последним из всех столпов, стал обязанностью. И хадж делать это обязанность каждого мусульманина хотя бы раз в жизни. А у кого есть возможности, деньги, то есть он живет свободно, распоряжается деньгами свободно, то раз в 4 года ему желательно делать хадж. Раз в 4 года. Также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, чередуйте хадж и гумру, то есть если хадж сделали в этом году, то можете на следующий год там или через 2 года еще в гумру съездить. То есть съездили в хадж, он не сказал, сидите, балдейте, да, ничего не делайте, а можно сделать гумру. Гумру, альхамдулилля, сейчас можно сделать круглый год. И на самом деле, кто хочет делать гумру, может делать гумру даже сам, или без каких-то там офисов, каких-то туристических там или операторов. Потому что сейчас можно получить визу отдельно на гумру, там, в Саудовскую Аравию. Сам можешь забронировать отели,
можешь все это проплатить, даже забронировать автобусы и уже сделать умру. Не скажу, что это получится сам сильно дешевле, но ты сам можешь выбирать услуги там и так далее. Но это будет на самом деле, то есть ты можешь те же деньги заплатить, но уже комфорта у тебя будет больше в любом случае. Можешь так сделать. А можешь просто заплатить и уже с группой какой-то поехать. Альхамдулилля, с умрой в этом плане проблем нет. Практически каждый месяц организовывается умра из Казани разными, так скажем, операторами. Дорогие друзья, поэтому делать хадж и делать умру – это обязанность хадж, да, остальное сунна. То есть, если у тебя есть деньги и время, то лучше это потратить с умом. Можно съездить где-то куда-то на море, в Турцию или там какие-то другие страны, но отдых сомнительный будет на самом деле. Мусульманин, он привык отдыхать душой. Для мусульманина самый главный отдых – это отдых душой. Открою вам небольшой секрет. Живя и работая в каком-то сообществе, так скажем, да, мы устаем. Но я вас уверяю, устает наша душа, а не тело. Чтобы наше тело отдохнуло, достаточно поспать. Достаточно поспать, и наше тело отдохнет. Если он будет отдыхать в течение более 3 суток, то тело начинает расслабляться. То есть забывать навыки. Мышцы начинают расслабляться и так далее. Но это, наоборот, вредно для тела. Для тела нашего полезен тонус. Какой-то устал, отдохнул. А дальше опять надо его тело двигать. И поэтому наш отдых, который мы делаем в каких-то там жарких странах, это вредно для тела. Это шведские столы, а у некоторых людей это вообще алкоголь там, да, это валяние бесполезное. Тем более мы люди белокожие, и солнце нам не то что вредно, а крайне опасно. Солнце для нашей кожи. Поэтому загорает там, мажутся потом чем-то черным, приезжает, радуется этому. Это не радость. Это не радость и болезнь приведет. А устает у нас душа, дорогие друзья. А душой человек может отдохнуть только поклонением. И самое лучшее поклонение, которое можно сделать, то есть уехать, например, из страны, это, конечно же, хадж или умра. Это самый лучший отдых. И оттуда приезжаешь уже абсолютно чистый, прощенный и так далее. Поэтому это для мусульманина является очень хорошим отдыхом. Я не говорю, что не надо ездить куда-то на море, еще куда-то там. Да. Я не скажу, что мусульманину там нельзя куда-то ездить отдыхать, но если выбирать лучший отдых, то, конечно же, отдых с поклонением в Мекке и Медине является получше. Лучшим выбором. Поэтому, дорогие друзья, вот как бы по сунне рекомендуется таким образом. Тем более в наше время, и тем более пока есть возможности, вы знаете, мир не стоит на одном месте, постоянно что-то меняется, постоянно политическая и экономическая ситуация нестабильная, поэтому поклонение лучше делать сейчас. Самое лучшее время для поклонения – это сейчас. Завтра уже совсем могут быть другие условия. Дорогие друзья, хадж делается в месяц Зуль-Хиджа, как мы сказали, вот в этот благословенный месяц. Аллах Тааля в Коране упомянул этот месяц. Он сказал: Бисмиллахи рахмани рахим, валь фаджри ва лаялин ашр. Клянусь рассветом и 10 днями. Какие 10 дней? 10 дней месяца Зуль-Хиджа. Именно этими первыми 10 днями месяца Зуль-Хиджа клянется Аллах Субханаху ва Тааля. Значит, у Аллаха эти 10 дней занимают особое положение. И у нас тоже должны занимать особое положение. Раз у Аллаха занимают, раз Аллах Тааля клянется этими 10 днями. Ибн Аббас передает от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: нет дней, когда праведные деяния были бы столь угодны Аллаху, нежели в эти 10 дней. То есть самые лучшие деяния перед Аллахом, выполняемые в какое-либо время, это вот в 10 дней месяца Зуль-Хиджа. И сахабы спросили: о Расуль Аллах, даже джихад на пути Аллаха? Потому что они были наслышаны о джихаде и насколько это огромный саваб и прямой путь в рай. На что
Пророк ﷺ сказал: «И даже джихад на пути Аллаха, кроме случая, когда человек вступил на джихад вместе со своим имуществом, а затем не вернулся». То есть, если он умер и остался там на джихаде, да, это уж высшей степени нету. Но просто участвовать на джихаде и возвращаться, так скажем, да, если сравнивать с этим, то 10 дней Зуль-Хаджа это как приравнивается к джихаду, и в этом плане и даже лучше. Вот некоторые мусульмане, есть молодые люди, они хотят какого-нибудь такого в жизни экстрима, ощущений таких, да, и хотят что-то полезное сделать для ислама, саваб получить огромный, там ищут места, где есть джихад, где можно было участвовать там и так далее. Кровь кипит. К сожалению, не все джихады, которые сейчас объявляются, они являются законными и обоснованными по исламу. Если где-то какой-то мусульманин объявил джихад, это не значит, что это и есть джихад, да? Поэтому есть правила определенные. Но саваб хочется получить. И вот можно делать мирный джихад. То есть саваб получить по-другому. Находясь дома, в тепле, рядом финики, вода. 2 реката почитал, финик съел, воды попил, телевизор посмотрел. Или что там еще делают, да? То есть можно сделать мирный джихад своего рода. И саваб ты получишь. Никуда для этого выезжать, что-то делать сверхъестественного не надо. В эти 10 дней можно сделать поклонение. Разве это не награда? Разве это не выход? Разве это не облегчение? Поэтому, дорогие друзья, надо искать и находить легкие пути. «Яссиру валя тугассиру», сказал пророк ﷺ, облегчайте, не усложняйте. И поэтому в этом случае нам есть облегчение. Также Аллах Та'аля в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, вазкуруллаха фи айями магдудат». Поминайте Аллаха в определенные дни, считанные дни. Это говорится о Мина. То есть 3 дня в Мина, когда после хаджа люди остаются в долине Мина и бросают там камни. Но Ибн Аббас говорит, что эти дни, вот эти вот считанные дни, говорится не про Мина, а в том числе и про первые 10 дней Зуль-Хиджа. Дело в том, что когда 10 дней истекают, потом начинаются дни Ташрик. И в эти дни люди находятся в Мина, и там бросают камни, и там только одно поклонение. Бросил камни, потом просто сидишь там, в этой долине. Намаз читаешь там, что хочешь делаешь, но раз в день ты должен сходить и бросить камни. Так вот, в эти дни, поминайте Аллаха, говорит Аллах Та'аля. Но, как мы сказали, Ибн Аббас говорит, что этот аят относится тоже и первым 10 дням месяца Зуль-Хиджа. И тоже упоминается, чтобы мы поминали Аллаха Субханаху ва Та'аля. Также от Ибн Умара, радийаллаху анху, передается, что пророк ﷺ сказал: «Нет дней более освященных милостью Аллаха в плане поклонения Ему, когда нами праведные дела настолько угодны Всевышнему, нежели эти 10 дней. Так чаще произносите в эти дни тахлиль, такбир и тахмид». То есть самое лучшее поклонение, которое можно делать, это в эти 10 дней Зуль-Хиджа. Что нужно делать? То есть помимо намазов и так далее, можно почаще делать тахлиль, такбир и тахмид. Это что за слова? Тахлиль – это ля иляха илляллах. Такбир – это Аллаху Акбар. Тахмид – это Альхамдулилля. И все это соединяется в заученном уже нами зикре Аллаху Акбар, ля иляха илляллаху, Аллаху Акбар, ва лилляхил хамд. То есть вот этот зикр мы можем повторять и должны повторять в эти дни почаще. А когда наступает день Арафа, он наступит в следующую пятницу, через неделю, то в этом случае мы в этот день, значит, держим уразу, и плюс с этого дня, с утреннего намаза, мы должны начать говорить вот такбир после каждого намаза. И так до окончания дней Ташрика. Это вот еще дополнительное поклонение появляется здесь. Например, во время Рамазана у нас появляется поклонение таравих намаз после
ясту намаза, так скажем, да? А здесь появляется в эти дни определенное еще поклонение зикр. Какой? После каждого фарз намаза. Не забывайте, дорогие друзья, можете поставить себе напоминалку, потому что часто забываем. Доходит сейчас пятница придет и забудешь. Вообще напоминание очень хорошо сейчас, потому что забываешь очень часто. Вот многие даже, может быть, и не знали, что вчера начался новый месяц, так скажем, да? Без напоминания плохо. Поэтому сегодня мы как раз и напоминаем об этих вещах. Также, дорогие друзья, мы знаем, что эти дни являются харам, запрещенными месяцами перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Точнее, 4 месяца, да? Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб. 3-4 месяца являются запрещенными. Аллах Тааля их в Коране запретил. Бывает, приказы приходят нам из хадисов, а это прямо из Корана. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Инна иддата шухури инда Аллахи 12 шахра фи китабиллахи йома халака ас-самавати валь арда минха арбаатун хурум. Аллах Тааля говорит, что количество месяцев у Аллаха, записанное в книге, это 12. Аллах Тааля назначил месяцы 12. То есть не майя это придумали, не ацтеки это придумали, не какие-то другие люди это придумали, цивилизации. Сам Аллах Тааля дал 12 месяцев. То есть это задумка Аллаха. Поэтому это узаконенные 12 месяцев. У них названия по исламу другие, а в других религиях и обществах немножко другое. И вот из них 4 это запретные месяцы. Так только что мы их перечислили. Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа, Мухаррам и Раджаб. Они запретные месяцы. Поэтому в этом месяце особо надо следить за тем, чтобы никому не навредить и грехов не наделать. Потому что грехов будет больше, если согрешишь в эти дни. Дорогие друзья, какие же есть поклонения в эти дни? Значит, в любом порядке можно это перечислять. Первое – это Арафа. Это день Арафа. Это 9-й день месяца Зуль-Хиджа. То есть в этом году он будет 8 июля, в пятницу. Это день Арафа, и хаджи находятся на горе Арафа в этот момент. И дуа, которые они там делают, принимаются. На горе Арафат принимаются все дуа. Любые дуа, когда ты делаешь, поэтому стараются самые заветные свои дуа там делать. Иногда кому-то что-то надо, он специально едет в хадж, даже больше, может быть, желанием сделать там дуа, чем совершить сам обряд хаджа, да? И едет туда и делает дуа. Рано или поздно Аллах Тааля вам даст и ответит на ваши дуа на горе Арафа, потому что там дуа принимаются. А здесь мы в этот день держим уразу. Второе, конечно, курбан делаем на следующий день, 10-го Зуль-Хиджа. Это будет в субботу в этом году. Курбан нужно делать каждому мусульманину, он обязан это делать, если у него есть деньги. Это нисаб в этом серебряном эквиваленте. Где-то, грубо говоря, 39 тысяч. Где-то я слышал 32 тысячи рублей. Но вот если от всех остальных нужд, там, например, от уплаты долгов и так далее, у тебя остаются эти деньги, ты обязан сделать курбан. Если у тебя этих денег нет, или у тебя долгов много, то обязанности делать у тебя тоже нет. Этот курбан. Если же ты все-таки хочешь сделать добровольно, то не возбраняется, принимается. Также, дорогие друзья, в ханафитском масхабе некоторые ученые сказали, если у ребенка есть эти деньги, то, говорит, даже ребенок должен делать курбан. Потому что для курбана есть основа. Человек должен быть мусульманином, иметь эти деньги и сидеть дома, то есть не в путешествии. Путешественник не обязан делать курбан. Сюда не входит возраст, баляга. Сюда не входит совершеннолетие. И сюда не входит разум. То есть даже, говорит, сумасшедший, если у него есть эти деньги, и даже, говорит, ребенок должен совершать. Но некоторые ханафитские ученые сказали, нет, не должен, потому что на ребенке нет обязанностей, уже по другим хадисам, и нет
на сумасшедшем обязанность делать какие-либо поклонения. Но есть такое мнение тоже есть, учтите. Поэтому ребенок же собирает деньги там у него, могут копиться. Нормально там накапливается. Считайте там в копилке. Ребенок скольки? Любой ребенок до 12 лет, который родился, да, любой ребенок. Вот ты знаешь, вот ребенок родился и принесли на этот маджлис провел, ребенку надарили подарков в конвертах ребенку. Если ребенку принесли, ребенку будут деньги. Конечно. Один ребенок вот мне рассказывает, я вам уже рассказывал, у нее зубы выпадают. У этого ребенка сейчас зубы выпадают, под подушку кладут, и фея там уже деньги кладет и зубы забирает. Вот у нее выпал зуб, она положила туда зубик, а утром там 100 евро. Понимаете, там 10 зубов это уже 1000 евро. Это уже нисаб для курбана получается. Вот поэтому какие добрые феи, да? Ну, это пришло к нам с Запада. У нас, конечно, таких верований нет. С Запада к нам пришло. Но вот таким образом там или другими способами у ребенка могут собираться деньги. Но по другим риваятам, то есть ребенок не обязан делать курбан. Но само то, что есть такое выражение, оно уже заставляет нас задуматься. То есть для нас, для взрослых, тем более это является обязанностью делать курбан, потому что некоторые думают, что это дело желания, хочешь делаешь, хочешь не делаешь. Об этом еще расскажем на следующей неделе. Третий пост. То есть можем держать пост в день Арафа, а можем до дня Арафа каждый день. Можем через день. Как удобно, то есть как человеку захочется. Но, конечно, естественно, чем больше, тем лучше. Пророк ﷺ постился в день Ашура в течение 9 дней Зуль-Хаджа, 3 дня каждый месяц и понедельник с четвергом. То есть он вот эти дни никогда не пропускал, держал разум. Также мы можем побольше читать намазы, тахаджуд намазы, в том числе гаид намаз. Нельзя пропускать и гаид намаз, то есть это тоже обязанность мусульманина, поэтому он должен в этот день тоже готовиться к гаид намазу, именно 10 числа в день Курбана. Побольше читать Коран, естественно, да. Если в другие дни ты редко держишь Коран, то в эти дни можешь почаще, саваб будет больше, и возвеличивание этих дней будет больше. Делать побольше зикр, как мы сказали, такбир, тахлиль, тахмид побольше делать. Ну и, конечно же, побольше давать садака в эти благословенные дни. Потому как и садака в эти дни принимаются больше, и для людей тоже будет пользы больше. Потому что праздничные дни, благодаря твоему садака, люди уже смогут на эти деньги отпраздновать этот праздник. Вот почему курбан делается и раздается бедным, чтобы они праздновали в этот день, чтобы у них были возможности. А давая садака, ты можешь заранее уже как-то подготовить их к этому празднику. Не просто в день гаита там покушать мясо, да, они еще могут какие-то деньги на руки получить, чтобы в этот день, может быть, какую-то одежду купить уже, да, или ребенку подарок какой-нибудь купить и так далее. Ну, естественно, праздник устроить нужно тоже и для детей в эти дни. Алхамдулилля, наши дети, они более в выгодном положении, чем дети не мусульман, потому что у них есть только один праздник – Новый год. Они получают подарки именно только в Новый год и только если они хорошо себя вели. Правила там есть определенные, да? А в гаид, ураза гаид и курбан гаид – это 2 праздника. У детей мусульман не 1, а 2 праздника. И они получают подарок, даже если плохо себя вели. Ну, потому что праздник. Здесь нельзя наказывать ребенка праздником. Да? Поэтому в любом случае они получают подарок. Поэтому дети мусульман, они более в выгодном положении в этом случае. И, естественно, эти праздники тоже надо устраивать нашим детям. Вот такие вот благословенные дни, дорогие друзья, такие правила ведения себя, так скажем. Поэтому будьте осторожны. Осторожны в том плане, что не грешите. И будьте повнимательны. Повнимательны в том плане, чтобы побольше делать поклонение, чтобы мы в эти дни имели возможность приблизиться к Аллаху еще больше. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.